Okay, fine. So let us take the another problem from the same H.C. Verma book, that is question number 29. A current I is passed through a silver strip of width d and the area of cross section is A. The number of free electrons per unit volume is n. Find the drift velocity of the electrons. First, second question. If a magnetic field B exists in the region as shown in the figure, what is the average magnetic force on the free electrons? Due to the magnetic force, the free electrons get accumulated on one side of the conductor along its length. This produces a transverse magnetic field in the conductor which opposes the magnetic force on the electrons. Find the magnitude of electric field which will stop further accumulation of electrons. What will be the potential difference developed across width of the conductor due to the electron accumulation? Okay, so the problem as follows. A current I is passed through a silver strip of width d and area of cross section A. Okay. Okay, let's see here. So here is the magnetic field. Here is the magnetic field. A silver strip of width d and cross sectional area A. So silver strip అనేది తీసుకోవాలి మనం. Let's say ఆ స్ట్రిప్ అనేది చూపించలేం, కష్టం ఇప్పుడు. సో లెట్స్ సే ఇది ఒక స్ట్రిప్ అనుకో. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్ట్రిప్. ఓకేనా, దీని క్రాస్ సెక్షన్ అయితే ఇచ్చాడు. ద క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ ఏ. ఇది క్రాస్ సెక్షన్ ఏ, అంతేనా. విడ్త్ ఈజ్ డి. ఇది డి, ఇది డి. ఏ కరెంట్ ఐ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ ఇట్. లెట్స్ దీనిలో కరెంట్ ఐ అనేది పాస్ అవుతుంది. లెట్స్ ఐ కరెంట్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్. ద సేమ్ కరెంట్ విల్ కమ్ అవుట్. కరెంట్ ఐ ఈజ్ number of electrons per unit volume. N is given. Number of electrons per unit volume. So number of electrons volume ఎలా వస్తుంది? క్రాస్ సెక్షన్ మల్టిప్లైడ్ బై విడ్త్ వచ్చేస్తుంది కదా ఇంకా. సో D into A, number of electrons. First, find the drift velocity of the electrons. The first question is find the drift velocity of electrons. So find the drift velocity of electrons. చూద్దాం ఎందుకు వస్తుందో డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. పైన రాసేస్తా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఐ విల్ కాల్ ఇట్ ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. If magnetic field B exists in this region, what is the average magnetic force on the electron? So drift velocity of electron తర్వాత magnetic force on the electron. Next, third one. Due to the magnetic phase, the free electrons get accumulated on one side of the conductor along its length. This produces a transverse field in the conductor which opposes the
force on the electrons. Find the magnitude of the electric field which will stop further accumulation. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏదో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది, ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలి, ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. 4. What will be the potential difference developed across the width of the conductor due to the electron accumulation? సో మళ్ళీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చిందంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అది కనుక్కోవాలి. ఇది ప్రాబ్లం. సో లెట్ us టేక్ ఏ డస్టర్. సో డస్టర్ ఉంటే క్లాస్లో కరెక్ట్గా వచ్చేది. ఓకే, డస్టర్ లేదు కాబట్టి దానికి ప్యారలల్గా ప్లాంక్. గివ్ మీ ద ప్లాంక్. లేదా ఆ బుక్ ఇవ్వు, ఆ బుక్ సరిపోతుందిలే, ఆ చిన్న బుక్ ఇవ్వు. ఎస్, నౌ ఐ విల్ డెమాన్స్ట్రేట్ ద ప్రాబ్లం. లెట్స్ సే this is the problem. Okay, width is d. ఈ పై నుంచి ఇక్కడికి d ఇచ్చేసినాడు width. width ఏది అంటే క్రాస్ సెక్షన్ కూడా మనం తీసుకోవాలి కదా, అంటే అలాంటప్పుడు ఇట్లా తీసుకోవాలి నువ్వు అన్నట్టు. ఇది ఓకేనా, ఇట్లా తీసుకుందాం. ఇట్లా తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది d, width అంటే ఇది వస్తుంది అప్పుడు, అంతేనా. సో దిస్ ఇస్ ద క్రాస్ సెక్షన్ మనకు చూపించాలి కదా. దెన్ దిస్ ఇస్ ద క్రాస్ సెక్షన్, దిస్ ఇస్ ద క్రాస్ సెక్షన్. సో కరెంట్ ఎలా పాస్ అవుతుంది, ఇట్లా పాస్ అవుతుంది. ఇది నేను చెప్పడం, దిస్ కరెంట్ ఇలా పాస్ అవుతుంది క్రాస్ సెక్షన్, అంతేనా. కరెంట్ విల్ బి పాసింగ్ లైక్ దిస్. సో నౌ లెట్స్ సీ, కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద క్రాస్ సెక్షన్, ఇలా పాస్ అవుతుంది కరెంట్ అన్నది. అంటే దీనికి ఇదేం చెప్పచ్చు, లెంత్ బ్రిడ్త్ థిక్నెస్, ఇది కూడా ఉంటుంది కదా. నా డి అంటే అది థిక్నెస్, అది ఉండాలి, ఇంకా థిక్నెస్ ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, సో కరెంట్ ఈస్ పాస్ ద సిల్వర్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ విడ్త్ w. సో లేకపోతే విడ్త్ అనేది ఇదే ఇవ్వాలి, ఇంకా దిస్ విల్ వన్ ఆఫ్ ద దిస్ విల్ బి విడ్త్, అదే ఉండాలి. అంటే ఇది లెంత్ అవుతుంది కదా, దిస్ విల్ బి ద లెంత్, దిస్ విల్ బి ద లెంత్, అంటే విడ్త్ ఇదే అవుతుంది ఇంకా. ఓకే, అంటే యూ కెన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇలా ఉంది అనుకున్నాం, ఇది అంతేనా. సో విడ్త్ ఇది, దిస్ ఇస్ డి, అంతేనా, దిస్ ఇస్ డి. అండ్ దిస్ విల్ బి ద థిక్నెస్, దిస్ ఇస్ థిక్నెస్. ఇది ఇంకా ఎలాంగేట్ లెంత్ ఎల్, అంతేనా. అంటే ఇది డి, ఇది టీ, ఇది ఎల్ మొత్తం అలాగే, అంతే కదా, అంతే. సో దిస్ ఇస్, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది చూడ. ఇప్పుడు సో మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఇది మొత్తం ఎల్ తీసుకుంటున్నాం. మరి ఇదేమవ్వాలి ఇట్లా పైకి, అది డి అవ్వాలి, అది డి. మరి ఇదేమవ్వాలి లోపలికి, ఇది థిక్నెస్ అన్నదే అవ్వాలి 3 డైమెన్షన్స్లో. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక్కోవాలి. ఎలా వస్తుంది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి? కరెంట్ ఇచ్చినాడా, కరెంట్ ఇస్తే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ వచ్చేస్తుందా? ఎలా వస్తుంది కరెంట్ ఇస్తే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ? వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అండ్ కరెంట్ డెన్సిటీ? కరెంట్ వాటికి రిలేషన్షిప్ ఏమైనా ఉందా? ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకో. సో J is equal to NeVd. వచ్చిన కరెంట్ డెన్సిటీ J is equal to NeVd. So J is equal to NeVd. Okay, first question is clear. So J is equal to NeVd. J అంటే కరెంట్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. సో దిస్ ఏరియా A, వాడు ఇచ్చేసినాడు కదా ఆల్రెడీ. దిస్ ఏరియా విల్ బి A. ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఇస్ A. సో ఇలా ఎంటర్ అవ్వాలి ఇలా కరెంట్. దిస్ ఇస్ ద ఏరియా A, వాడు ఇచ్చేసినాడు. సో కరెంట్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. సో నెంబర్ డెన్సిటీ, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ వాడే ఇచ్చేసాడు. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ యూనిట్. సో ఫ్రమ్ హియర్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I డివైడెడ్ బై NEA. సో వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది? ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, అంతేనా? సో డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇస్ ఆపోజిట్ టు
opposite to the direction of current. ఎస్, అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలో కరెంట్ ఇలా పోతుంది, అంటే ఇది అనుకుంటే ఇట్లా పోతుందంటే ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వైజెడ్ ప్లేన్, అంటే కరెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, సో మైనస్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో మనం డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ డివైడెడ్ బై NEA మైనస్ ఎక్స్ క్యాప్ అని పెట్టుకోవచ్చు. లెట్ us go for the second problem. సో వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్? సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, ఇది మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకున్నాం, పైకి వై యాక్సిస్ అనుకుందాం, ఇటువైపు ఏమనుకోవాలి? జెడ్ యాక్సిస్ అనుకోవాలి కదా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది? మైనస్ జెడ్ యాక్సిస్లో ఉంది, అంతేనే కదా, మైనస్ జెడ్ యాక్సిస్లో ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, సో ఇది వై యాక్సిస్, ఇది జెడ్ యాక్సిస్, మన వైపు జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే, నౌ సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ B is equal to, so minus E into V, that is drift velocity into B, అంతేనా? సో దీని నుంచి నాకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ మైనస్ ఐఎక్స్ క్యాప్ బై NEA క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ B ఇంటూ జెడ్ క్యాప్, అంటే మైనస్ జెడ్ క్యాపే కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు చూద్దాం, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ మళ్ళా మైనస్, వాట్ ఈస్ ఎక్స్ క్రాస్ జెడ్ క్యాప్? ఎక్స్ క్రాస్ జెడ్ మైనస్ వై క్యాప్, టోటల్గా ప్లస్. సో దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ కట్ IB డివైడెడ్ బై ఏమొచ్చింది? N ఇంటూ A వై క్యాప్, అంతేనా? సో లెట్ మీ కాల్ దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ లెట్ మీ కాల్ దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 2. అంటే ఇలా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, సో దిస్ ఇస్ ద వై యాక్సిస్, నీ వైపు జెడ్ యాక్సిస్. సో ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, నీ వైపు జెడ్ యాక్సిస్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. సో కరెంట్ ఇలా, ఏరియా అన్నది ఇది, దిస్ ఇస్ ద ఏరియా, అంతేనా మనం తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అయింది? పైకి యాక్ట్ అయింది, అంటే దీంట్లో పైకి అక్యుములేట్ అయినాయి, ఇక్కడ అక్యుములేట్ అవుతున్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్, అక్కడ అక్యుములేట్ అవుతున్నాయి. సో థర్డ్ పాయింట్, సో పైన ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి అక్యుములేటెడ్ హియర్. సో అప్పుడు కింద పాజిటివ్ ఉండి తీరాలి, అంతేనా? సో పైకి కిందికి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ D, అంతే కదా, డిస్టెన్స్ Dనే కదా పైకి కిందికి ఉన్నది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? యాజ్ యూజువల్గా ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లంలో డిస్కస్ చేసినప్పుడు, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది? పైకి తీసుకెళ్తుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది? కిందికి తీసుకెళ్తుంది. సో దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ డెవలప్డ్. దిస్ ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ E, we need to calculate. So magnetic force on the electron is equal to electric force on the electron. ఒకదాని కొట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అండ్ బ్యాలెన్స్ అయితే తీరాలి. దట్ ఈస్ అ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టాప్స్, నెట్ ఫోర్స్ విల్ బికమ్ 0, అంతేనా? సో దీని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడే వచ్చింది ఇందాక, IB/NA, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఏమొస్తుంది? Q ఇంటూ E. సో E ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది? IB/NEA. This is the electric field, internal electric. Then what is the potential difference will be developed? అంతే కదా, అంటే దిస్ విల్ బికమ్ పాజిటివ్ అండ్ దిస్ విల్ బికమ్ నెగిటివ్. అంటే ఇది ఇటు కరెంట్ పోయే డైరెక్షన్లో ఈ బాటమ్ పార్ట్ పాజిటివ్ అయింది, టాప్ పార్ట్ అంతేనా? సో దెన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద డెల్టా V ఈజ్ ఈక్వల్ టు E డాట్ L, ఈ మల్టిప్లైడ్ బై లెంత్ ఎంత ఉంది మనకు? D. సో అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డెల్టా V ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విల్ బి IBD డివైడెడ్ బై NEA. వచ్చేసిందా? సో దిస్ ఈజ్ అన్ experiment known as Hall effect. So this electric field is known as Hall electric field. This is known as Hall potential difference. Okay, ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఐడియా. ఇక్కడ చూద్దాం, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ అలాంగ్ నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్,
electric fields are along positive y-axis, current is along positive x-axis, and మూడు ఒకదానికి డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. సో దట్స్ వాట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నోన్ యాజ్. సో ద అపీరెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ ఈఎంఎఫ్, ట్రాన్స్వర్స్ ఈఎంఎఫ్ కదా ఇది, ఇట్లా ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది ట్రాన్స్వర్స్ ఈఎంఎఫ్. when a current carrying wire is placed in a magnetic field is called Hall effect. అర్థమైందా? సో ఇవి కూడా పిల్లలు ఏం చేస్తారు, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా కదా, టక్ 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 గుర్తుపెట్టుకునేస్తున్నాను. I/NAE, IB/AN upwards in the figure, force, magnetic force. C problem, electric field is IB/NEA, next IBD/NEA. okay na? So this is what actually the greatness of these two problems. సో వండర్ఫుల్ ప్రాబ్లమ్స్, కానీ జాగ్రత్తగా మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోగలగాలి. సో స్ట్రిప్ అంటే ఇంకా ఇదే బెస్ట్, చాక్ పీస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద స్ట్రిప్, అంతేనా? సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రిప్ అంటే ఇది చాక్ పీస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దీంట్లో మనకు ఇది క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఏ, ఇది లెంత్, ఇది విడ్త్, డి ఇచ్చాడు. అంటే కొద్దిగా ఫిగర్ బాగా మనం డ్రా చేయగలగాలి, 3 డైమెన్షన్స్లో డ్రా చేయలేకపోయాము, అంతేనా? డి. సో ఇది డి అంటే ఇది ఏం అవసరం లేదు ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో. దీన్ని మనం థిక్నెస్గా తీసుకోవచ్చు, దీన్ని లెంత్గా తీసుకోవచ్చు. సో యా నో